नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. रंगले पणजी महानगरपालिके खातीरचे झूज. उत्पल पर्रीकर आणि बाबूश मोन्सेरात पॅनलामदी खर लढत. सुरप्रीत गिलाक लागून कुपत पडला म्हादयचो विषय. सीएमाक आयकना हो IAS ऑफिसर. अधिवेशनात काट्टा उजरावन विजय सरदेसाईन गिलाक केलो टार्गेट. अजून नेवलो ना सीएमान वापरलेल्या टेररिस्ट उतराचो वाद. बीजेपीचे लोक असेंब्लीत येयले जाल्यार ते लॉयलिस्ट आणि आम्ही गोंयकारांक हाडले जाल्यार ते टेररिस्ट. वेंचीन उक्तायली घुसमट. आणि आता खबरो विस्तारान. पणजी महानगरपालिके खातीर खरे झूज रंगले ते उत्पल पर्रीकार आणि बाबूश पुत्र रोहित मोन्सेराताच्या पॅनला मदीं. कॅसिनो आणि बेकायदेशीर बांदकामाच्या वादाचेर फाटभुंयेर पणजे घसघशीत मतदान जालें. जैताचो आत्मविश्वास अर्थातूच दोनूय वटेनच्या दिसून येयला. पणजी महानगरपालिका वेंचणुके आदीं तरेतरेच्या वादांक मेयराक तोंड दिवचें पडलें. सत्ता बदल जाय म्हण कांय पर्यावरणवाद्यांनी यत्न केले. आता कोणाक कसलें फळ मेळटा तें निकाला उपरांतच कळपाचें. पूण पणजेचो आदलो नगराध्यक्ष सुरेंद्र फुर्तादो म्हणटा ते प्रमाण पणजेकार बदल सोदतात. ते खऱ्यांनीच बदल सोदतात काय जुने तें सोने म्हण मतदान केलां ते कळपाक निकालाची वाट पळोवची पडटली. I am the first vote as far as the gents are concerned, and the first lady as far as the women was concerned, I voted. We are confident that everything will go smoothly with the blessing of the Almighty. People of Panjim are looking for a change, and change is very imminent. We are confident of everything. How was your campaign? Campaigning was fantastic. आम्ही पणजेकार वेगवेगळे. सध्या फॅसिलिटी पण कशी आहे इलेक्शन फॅसिलिटी कशी आसा सर हांगासर? Good. Initially teething problem, but now it's okay. I told them to put that room 2 which was not there. They have put. वेंचणुके वेळार समर्थकांचे गट आरोपांचे बाण सोडटातच. हे वाद केन्ना केन्ना फायदो करून दितात, केन्ना केन्ना म्हारगय पडटात. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकारा कडेन बापायचे गूण ना अशें आदलो महापौर रोहित मोन्सेरातान म्हटलें. पणजेची पहिली पासूनची एक ग्लोरी आसा म्हणजे but glory is earned, it cannot come in the past 5 years. Now if you look at the glory and everything, this is exactly what we want to bring back during the course of our tenure. See, during our first 5 years, what my priority was fixing the problems of the city. Now flooding was a major issue. Those few years we have proven that it can be done. See, if you want to look at I'm going to say bad before the election result, but people are saying vote for change. How can you vote for change when the face of your opposition panel is a councillor who's been there for 35 years, who has not delivered on his promises over 35 years? What change are you asking for? And what are you asking people to vote for? If you're talking about Utpal also, Utpal has not been there for any of the problems that the city has faced. What glory is he talking about? See, his father, I remember, has helped my family earlier also. So I will never say anything bad against the father. But the son is not the same. The son does not have any qualities of the father at all. And people will openly tell you. People are happy when he comes out of his house. So what work you expect him to do for the people of Panjim and everything? ग्लोरी मीन्स हेरिटेज बीन समज सांबाळटलो म्हणजे समज इमारती व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगे पळोवपाक देश पावण्या वयले लोक त्या गोंयांत येना न्हू. एक वेगळेपण जे नजाकत जी आसा पणजेची ती पळोवपा खातीर येता. सो पर्यटनाची राजधानी म्हणून आनी तितून पणजे आमची गोंयची राजधानी. सो ताका लागून See, that will have to be in consultation with everybody else also. I cannot promise you that now, but we have to check and see what it is. ट्रॅफिक अँड पार्किंग प्रॉब्लेम इज another problem, a big problem of the Panje city. See, traffic and parking now will be a priority of mine going forward. Okay, now see, like I said, we had focused on the wrong things not wrong things, but we had focused on state development, on infrastructure, on getting everything correct in place. Now all of those things have been done. See, like I said, we are not campaigning on promises that have not been achieved. We have done a lot of our work. So going forward, all the issues that have been left, those are things that we will look after. टिकेक जाप दिना जाल्यार तो पर्रीकाराचो पूत कसो? हसत हसत उत्पल पर्रीकारान सांगलें, रोहित मोन्सेराता भितर बापायचे सगळे गुण आसात. बापाय वरीच तोवूय सर्व गुण संपन्न. फुडें कांय उलयना. बरोबर रोहित मोन्सेरात जे आसा तांच्यांनी एक स्टेटमेंट केला की तुमच्या भितून मनोहर भाई पर्रीकारांचो एकूय गुण ना म्हणटा. सो ताचेर तुमचें कितें? हाचेर हांव आतां कितें उलोवं. रोहित मोन्सेरात ते कितें उलोवपाचें, पण ताच्या भितर ताच्या बापायचे सगळे गुण आसा दिसता.
बाकीचे हातून काय उलोवन अर्थ ना. एटलिस्ट आजच्या दिसा मनोहर पर्रीकर काही लोकांक याद येवपाक लागलो, पण तांचं जी हे आशिल्ली विचारधारा ती थंय काय उरूंक ना हेंच दिसता. लोकांनी बऱ्या संख्येन जो कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार दिला तो येवन एक्सरसायज करचो इतलें जावं मागता. आनी कांयच पॉलिटिकल बी आज उलोवपाचो दिसना. तेच बरोबर सर, जायते लोक भायर सरल्यात वोटींग करपाक. 8 एक्चुअली वोटींग स्टार्ट आशिल्लें, पूण लोक खंय तरी 7:30 येवन रावल्या. असो बरो स्मूथ आसा म्हणून म्हाका आयला. एक्झॅक्ट म्हाका आंकडो खबर ना. थोडी कडेन रायबंद्रा बी फास्ट आसा म्हणून आयकला. पणजेन म्हाका दिसता जशें आसता तशें आसा. एक मे बी 10 मिनटांनी 10 आफ्टर 10 वील कम टू नो एक्झॅक्ट. सिटां कितकी येता अशें दिसलें म्हणजे हांव आज इलेक्शनाचो दीस कॅम्पेनिंगाच्या वेळार उलोवपाक येता, पण म्हाका लोकांचेर पूर्ण विश्वास आसा तांणी व्हडल्या संख्येन येवन वोटींग करचें. पणजे बदल जातलोच, कित्याक तर डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खाला पणजी काबार केल्या, कॅसिनो हाडून भरल्यात. जुंता हाऊस मोडून नवी बिल्डींग बांदतले म्हणटात, पूण थंय कॅसिनो हाडपाचो बेत आसा. आपाचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान सांगले. थिंग चालू आसा, सो डेफिनेटली जशें सांगलें देर इज अ वेव फॉर चेंज आनी इट इज अ वेव टू सेव पणजे फ्रॉम दीस पॅनल. तुम्ही जायते इश्यू काढला, पार्किंग ना, गॅरेज, ते कसं पळयतात तुम्ही आता? ना इशू भरपूर आसा. जशें सांगलें, एक तर स्मार्ट सिटीन सिटीची सामकी वाट लायली. दुसरें म्हळ्यार कॅसिनोचो इशू आमी घेतलो येदो व्हडलो. कितलेशेच इशू पळयात, कला अकादमी वाट लावन उडयली. आतां हांवें आत्ता पोस्ट केला एक जुंता हाऊस विच इज द आयकॉनीक बिल्डींग ऑफ पणजे. जुंता हाऊस आतां रिडेव्हलपमेंटाक दिता. सगळे जाणां की जुंता हाऊसाच्या टॉप फ्लोरार एक एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी म्हणजे एक एमेच्युअर ऑब्झर्वेटरी आशिल्ली बाब पर्सिवाल नोरोनान ती फावंड केल्ली. आनी भुरगीं जावं जाणटी जावं वी गो देर एंड वी म्हणजे आमकां लिटरली अंतरिक्षान पळोवपाक मेळटा अशें तांणी थंय ऑब्झर्वेटरी सुरू केल्ली. ती आतां ऑब्झर्वेटरी भायर मारल्या आनी जो रिडेव्हलपमेंट प्लॅन आसा जुंता हाऊसाचो टॉप फ्लोराचेर कॅसिनो दवरला. सो ह्या स्तराचेर पाविल्ले. सो तेच म्हणटा हांव कितें की दीस इज द फ्युचर ऑफ पेंजीम. आज जर आमी सारकें वोटींग केलें ना जाल्यार पणजेन सगळ्या गोंयकारांक आनी पणजेकारांक भायर उडयतले आनी कॅसिनो भरून उडयतले. आनी आतां आयकुया उमेदवारांचो आत्मविश्वास. लोकांचे प्रश्न, तेंच्यो समस्यांचो पाडो तेंच्यांनी मिडिया मुखार वाचलो. कॉन्फिडन्स हा, कित्याक म्हाका लोकांनी खूब सपोर्ट केला. तेंच्या देरांनी वयता तेन्ना म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तेंचो. जेन्ना तुमी गेले कितें इश्यूज तेंच्यांनी रेज केले? मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार हिंगा उदक लोकांक सारको प्रॉब्लम, उदकाचो सारको प्रॉब्लम. मागीर स्मार्ट सिटीक लागून सगळो त्रास जालेले आहा. सारकें काम जावंक ना, डस्ट सगळो लोकांक तो त्रास. लोक चलताना पडटा, तेंचे ते हें घातला ते पेवर्स घातले ते सारके जावंक ना, हालता सगळें वयता थिंगा. हेच प्रॉब्लम लोकांचे. मेन म्हणल्यार उदकाचें. सो नेक्स्ट 5 वर्सांचेर तुमी कितें चिंतल्या रिबांदार तुमच्या वाडा खातीर? म्हाका जाल्यार दिसता न्हू, हांवें म्हणजे म्हाका तेणी एक चान्स दिलो जाल्यार तेंच्या घरांनी भोंवन तेंकडे विचारपाचें. इवन इन मिल रॉक आय एम प्लॅनिंग लायक एटलिस्ट आफ्टर 15 days वचोन तेंच्या ऑफिसान बसून तेंकडे विचारपाचें तेंचे कितें प्रॉब्लम पळय ते. सगळें जेन्युइन आय एम प्लॅनिंग लायक दॅट एंड आय विल डू दॅट. सो सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आयले आनी तुमचे पॅनल जे आसा लायक युरी एलेमा असो, वेन्झी असो, साधू MP सगळ्यांनी एक त्या खातीर सपोर्ट केलो. तेजो कितें फायदो जातलो तुमकां? तेजो फायदो जाला न्हू आमकां. So Congress voters who are there, they also supported me. They said, yeah, we are there with you everywhere we went, wherever I had gone. No? There was a good response from people. And I am a candidate who is put by the people. By the people. By the people. गार्बेज इशू आसा आमचो. बाकीचे उदक सगळ्यांक मेळना आनी बाकीचे स्मार्ट सिटीच्या टायमार ते मॅस जाला. तेच्या अगेन्स्ट म्हाका दिसता लोक ह्या फावट वोट मारतले आनी लोकां कडेन जेन्ना आमी गेल्ले तेन्ना बरो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो. तेजे वयल्यान आतांय जेन्ना आमी लोकांक मेळटा तेन्ना म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्ह चेंज जातलो रायबंद्रान डेफिनेटली. तूं एक यंग कॅन्डिडेट, तेंचो कितें लोकां मदीं जेन्ना तूं गेलो यंग म्हणून लोकांचो ते इम्प्रेशन कितें जालें यूथ कॅन्डिडेट आमकां म्हणटा? लोक आतां म्हणटाय की आतां चेंज जाय, यंग कॅन्डिडेट फुडें सरपाक जाय आनी यंग एज्युकेटेड लोक फुडें सरपाक जाय अशें ते म्हणटा. आनी ह्या फावट आमकां ते वोटिंगेंतल्यानूय ते रिफ्लेक्शन आमकां दिसतलें अशें म्हाका दिसता. तुजे 5 वर्सांचेर तुजें कितें विजन आहा फॉर युअर वॉर्ड? सगळे आतां आमचे इशूज आसा. उदकाचो इशू आसा, तो सॉल्व करपाक जाय. मार्केटान आमचे मॅक्झिमम रायबंदच्या लोकांक प्रायोरिटी दिवन थंयसर हें करपाक जाय. मागीर स्मार्ट सिटी इशू बरो हँडल करपाक जाय फुडें. ह्या पयलीं जाला तें जाला
पण ह्या फुडें आमकां बरो ट्रान्सपरन्सी दिवपाक जाय, अकाउंटेबिलिटी हे आमी लोकांक दिवपाक सोदता. डेव्हलपमेंट करता जाल्यार डेव्हलपमेंट शूड बी विथ द कन्सेंट ऑफ द पीपल. सकाळचो 2 वरांक बरो आसलो, मागीर मातसो स्लो जालो, आतां बरो जालो. सो हांगासरले सद्या लोकांचो रिस्पॉन्स कसो टुवर्ड्स यू आनी टुवर्ड्स वर्क? पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. आम्ही हांगा 10 वर्सां जाली. आनी लोक कितें म्हणून पळोवन मत मारता काम पळोवन लोकांचे कितें तकलेन आसा? कारण खुबशे ठरोवन येयल्ले अशें दिसता पयलींच. हे म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जे लोक कोण काम करता पळय ग्रावंड लेवलार कोण काम करता फिल्डार आसता पळय तशें वोट करता. ठीक आहे, नॉन वोटींग कॅन्डिडेट अशें तरी म्हाजो एक्सपिरियन्स आसा. बरोबर ना सारकें. आनी पणजेकार सुजाण अशें म्हणटात, तांकां खबर आसा कोणाक वोट करप, कितें वोट करप. लोक सगळ्यांक खबर आसा. बरोबर. सकाळच्यान वोटींग पर्संटेज कितें आयडिया आसा? पर्संटेज सगळी चिंतना आमी हांगा भायरूच आसा न्ही. बट यू आर होपिंग अ गुड पर्संटेज. येस येस. सर तुमी 2 फावटी हांगासर निवडून आयल्या, तुमचे मिसेसूय हांगासर आशिल्ले. सो तुमी जेन्ना बॅक करता तेन्ना लोकांक आनीक विश्वास आसता अशें दिसता? हय 100%. हांव जेन्ना उबो रावलो की हांव कोणाच्या फाटल्यान उबो रावपाचो मनीस न्ही. जावं हांव खंयच्या पार्टी खातीर जावं पयशा खातीर हाचें ना. खंय सच्चाई आसा, खंय धडा म्हणजे जे कार्यकर्ते आहा सामके अशे की मन लावन काम करपी. आनी आयज तेच म्हाज्या वांगडा आशिल्ले तेच कार्यकर्ते आयज मिसेस गडकरी तिच्या वांगडा आसा. म्हणजे हेजो अर्थ असो की आमकां सगळ्या लोकांक ही जाय वाड्यार. लोक कितें म्हणून पळोवन वोट मारतात तुमकां? कामां पळोवन ऑर हा बाबा आपली सगळी जी कामां आसा ती जातली? कारण पणजेकार खूब सुजाण आसा अशें म्हणटात. हय सुजाण आसा. लोक पळयता न्ही कॅन्डिडेट कोण तो. ह्यान पयलीं म्हाज्या फाटल्यानूय खूब जाण आयले गेले आनी तांच्यांनी कितें केलें हें जग जाहीर आसा. आमी कितें केलें हें जाहीर तयार आहा. हांव ज्या मनशाच्या फाटल्यान उबो रावलां ते म्हाका खबर आहा ते करपी आहा, तेंची फॅमिलीनूय कितें तरी कार्य केल्लें आसतलें म्हणून हांव तेंच्या फाटल्यान रावल्लो आसा. आनी होप 100% आसा की हो वर्ड आमचो येतलो. सकाळच्यान जे वोटींग चालू आसा कितें आसा रिस्पॉन्स लोकांचो? रिस्पॉन्स आमचो जितलो लोक भायर सरला तो आमकां सगळ्यांक वीश करून म्हणजे डन अशें करून घेया. सरकाराक धारीर धरपी विजय सरदेसायान आयज सरकारी IAS ऑफिसर सुरप्रीत गिलाचो फोग काडलो. म्हादयचो विशय आयज वयर कुपत पडला तो ह्या गिलाक लागूनच अशें म्हणत दिल्लीच्यो वारयो करून सरकारी पयशांचेर ताव मारपी ह्या गिलाक गोंया भायर खोटोवपाक जाय अशी कडक उतरां विजयान वापरली. मडगांवची नगरसेवक पूजा नायकाक डिस्क्वॉलिफाय करपी होच तो गिल. 4 वर्सांनी नगरसेवकाक डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय अशी ह्या ऑफिसराक आतां जाग आयली. तो मुख्यमंत्र्याचें आयकना. दिल्लीच्यो वारयो करून गोंय खावपाक फुडें ह्या गिल्याचे विधानसभेत 3 तेरा करपाची विजयान ठरयला. आयकात विजयाक. मुख्यमंत्र्याचें आयकना. हांगा ते वापरतात कशें ताका आमचे एक ते डिस्क्वॉलिफाय केले पळय तेणी ते पूजा नायक 4.5 वर्सांनी तांकां जाग आयली. कितें जाग आयली की एक कावन्सिलराक डिस्क्वॉलिफाय करुया. ते हांचे ऑर्डराचेर ताका डिस्क्वॉलिफाय केलें आनी डिस्क्वॉलिफाय करपी हें आहा तें गील म्हणटा तो. हाजे गील काडचें पडटलें हांगा आसा सारकें काय ना तें तेच्या सारकें काडटा आतां 2 दिसांनी. म्हादयचो इशू जर आज मेरेन इग्नोर जाल्यार एक गिला खातीर जाला. हाका सस्पेंड करपा जाय. ही हॅज टू बी रिप्रिमांडेड इन द हावस एंड थ्रोन आउट ऑफ गोवा, किक्ड आउट ऑफ गोवा. असले जे येतात पळय हे गोंय सगळे विकून वता ते हांकां खोंट मारून धांवडावंक जाय. म्हादयची केस वजूच मेळना तेन्ना कोण रिस्पॉन्सिबल? दिल्ली वचत आसता हे शेनवारा येतात दिल्ली वता म्हादयच्या नांवान. बिलां काडून पळया तेजी कितली जाल्या ती. क्रेडीट कार्ड आहा खंय तेंचे कडेन म्हादयच्या नांवान वापरतात ते. पकडा न्ही हांसनाका तुमी चॅक करा. हे इल्ले न्ही हे कोट्यांनी खावन लास्टाक ते आल्दें गोवान सेटल जावपाचे. पण विजय बाबा हे म्हादयच्या नांवान जे पयशे खाता तुवें म्हणटाय ते चोर मरे खाता ते तूं चॅक कर मरे. हांव सांगता तुका खाता म्हणून. कितलो तेंप जालो आतां अशें चल्लां म्हादय? खायत आहा कितले म्हणून बोवाळ मारप आमी. आतां नांव घेतलें ऑफिसराचें हांवें ऑफिसांत गॅलरीन बसला म्हणून हड्डे फुलोवन नांव घेतलां हांवें तें आज मुद्दाम हे चोर म्हणून सांगपाक. आनी ताजे डिपार्टमेंट कितले आहा ते पळय तेजे हातान. सगळे आसा तितले कंट्रोवर्शियल डिपार्टमेंट ताजे हातान. म्हादय तो पळयता, एनवायरमेंट तो पळयता, टावन प्लॅनिंग कोण पळयता नका. टावन प्लॅनिंग आसचो ना कित्याक हो एक सायडीन आहा त्या सायडीन दुसरो आसतलो कोण. सगळें वाटून गोंय खावपाक फुडें सरले तितलेंच. पळय फाल्यां म्हादयचें आहा थंय ताजी काडटा हांव सारकी. तुमचे कडेन कितें आहलें दिया. त्या चौगांनी विधानसभा गॅलरींतल्यान बावटे दाखयल्ल्यान वाद जालो. त्या चौगांक विजय सरदेसायान पास दिल्ले देखून विजयान माफी मागची असो प्रस्ताव फुडें येयलो.
ते प्रमाण विजयान माफी मागली बी. पूण पास दिवपी मनीस जर गुन्यांवकार ठरता आसत जाल्यार तेचेर चर्चा जावपाक जाय अशें विजयान मत मांडलें. ह्या विशयाचेर विजयान मिडियाक कितें सांगलें पळयात. स्पिकराचें रुलींग कितें आशिल्लें की डिसरप्शन जें जालें हें डिसरप्शन म्हजे खातीर जालें, म्हळ्यार हांवें तें फाटल्यांतल्यान तें करून घेतलें. आतां तें कित्या खातीर म्हणटा तूं, एक फॅक्ट ताजो असो आहा की ज्या मनशाक हांवें पास दिलो त्या मनशांनी वचून थंय प्रमोशन केलें. सो इन अदर वर्ड्स हांव जर पास दित नाशिल्लो जाल्यार ते थंय पावचेच नाशिल्ले आनी तें प्रमोशन जावचेंच नाशिल्लें. अशें दीस इज द प्रिमायस बेस्ड ऑन हीज वॉट एवर ऑर्डर दॅट ही पास्ड. आतां आय टोल्ड हिम दॅट नॅचरल जस्टीस म्हणटा तो जो कन्सेप्ट आहा which is enshrined in our constitution says that you cannot be hanged without being given a hearing. So first thing, you should have taken me into confidence before reaching the decision, which they have not taken. Exactly. Dusre, you have the right. The boss of the house is the speaker. I have respect for the speaker because I am the member of the house. I am not a member yesterday. I have been there here 14 years. I have been there in the ruling, I have been there in the opposition. So I know the seriousness of the session. In keeping with this and taking moral responsibility for having given those passes, I said I will tender you that apology. Now the point here is, if I was actually involved, there is a concept in law called mens rea. Mens rea म्हणजे कितें? Suppose एक मनशान कोणाक मारलोच म्हणून जो गिल्टी जायना, तो ताणें मारूंकूय जाय, एक्शनूय जाय आनी इंटेन्शनूय जाय. आतां म्हाका जर इंटेन्शन आशिल्लें जाल्यार हांव म्हज्या नांवान पास कित्याक दिवपाचो? हांव आनी इतले आमदार आहा मरे तांच्या नांवान दिवंक शकता. आय कूड हॅव तितले तरी म्हाका तकली आहा, तितले तरी हांव म्हणलें म्हाका दिवंक जाय तुमी. सो आय हॅड नो इंटेन्शन बट द एक्शन ऑफ हॅविंग गिवन दोज पासीस आय हॅव डन. आतां कायदो कितें म्हणटा? कायदो अशें म्हणटा की तुज्यान पास दिवपाक जाता. आतां तो पासाचो कुंडली कोणाक दिली, तो मनशाचो बायोडेटा, तो मनीस फाल्यां वचून थंय कितें करतलो, ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास दिते मनशाचेर ना. टॅक्निकली तुका जर कायदो बदलूंक जाय जाल्यार हाजेर डिस्कशन जावचें. हांव म्हणना कर बदल म्हणना, पूण ताजेर डिस्कशन जावचें पडटलें. कळ्ळें तुका की कितें ड्यू डिलिजन्स म्हणून आसता पळय, भाट घेता वो भाट विकता, ते ड्यू डिलिजन्स जर करपाक जाय कोणाक मनशाक. आमी आतां भुरग्यांक हाडटात ती भुरगीं पळोवंक वतात. आतां भुरग्यांचो बापूय कोण, आवय कोण, ती खंयच्यान आयली, कितें ती कोण घेता तांचें हें सगळें. हें सगळें करपाक उरलें जाल्यार आमी हेंच करूंक उरतले. पूण तेंय जर तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबराचेर घालता जाल्यार ओके, लेट्स हॅव अ डिस्कशन. सो दीस इज जस्ट लॉंग स्टोरी शॉर्ट. सो टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आय हॅव टेंडर्ड एन अपॉलॉजी. मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट? फॉर हॅविंग गिवन द पास. सीएमान वापरलेल्या टेररिस्ट ह्या उतराक घेवन सुरू जाल्लो वाद अजून निवलो ना. बीजेपीचे लोक असेंब्लीत येयले जाल्यार ते लॉयलिस्ट आनी आमी गोंयकारांक हाडले जाल्यार ते टेररिस्ट. आपाच्या वेंझी विवेकान सीएमाक आयज प्रश्न केला. आपणे वेंझीच्या प्रश्नाक जाप दिल्या अशें ह्या वादाचेर जाप दितना सीएम प्रमोद सावंतान स्पश्टीकरण दिल्लें. पूण टेररिजमाचो हो वाद अजून निवना. अशे तरेन हजारभर गोंयकारांक हाडलेले जाल्यार कितें करपाचो असो आपलो प्रश्न आसलो. त्या उपरांत सीएमान टेररिस्ट हें उतर उजार केलां. वेंझी सांगता अजूनय लेजिस्लेटिव्ह विंग एकठांय आसा हय ह्या प्रश्नाक वेंझीन जाप दिल्या. आयका. चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट मारलो तुमी जाल्लें ते कडेन की ताणें गोंयकारांक टेररिस्ट म्हळें म्हण ताणें म्हळें की वेंझी उलयल्लो तेजी आपण रिप्लाय दिलो म्हण. तुमी चोयलें जातलें की हांवें कितें म्हणलें. हे भाशेन जरी तर आमी हजारभर गोंयकारां जरी तरी हाडले जाल्यार तुमी कितें कोतले. आनी तेजेर मागीर म्हळें की ते टेररिस्ट वर्ड उजार केले. म्हणजे बीजेपीचे लोक भितर येयले जाल्यार ते लॉयलिस्ट आनी आमी गोंयकारां हाडले जाल्यार ते टेररिस्टू. तुमी बीजेपी लोक हाडायचे ते लॉयलिस्ट आनी आमी गोंयकारां हाडले जाल्यार ते टेररिस्ट. आनी हांवें 1000 लोक भितर हाड म्हणले ते भितर कितको येतले? पास नासतना येतले? पास बी काडून हाडले न्हू भितरू. सो हांवें 1000 लोकां हाडले जाल्यार तांकां तुवें टेररिस्ट म्हणपा जाय. सो आय थिंक वी कंडेम दिस स्टेटमेंट. ते वग्गी बसतले, बोवाळ घालचे ना. ना बट गोंयकारां समज पास काडूनच हाडले जाल्यार ते टेररिस्ट जाले.
यू कॅनॉट से दॅट यू रिप्लाय टू वेन्झी स्टेटमेंट न्हू. वेन्झीन कितें म्हळें आज 4-5 जाण येयले, हाल आख्खे आमी गोंयकारां हाडले. अरे गोंयकारां हाडले म्हणजे गोंयकार जाग कोणाक येत होतो तो उंचा तो लोकांगे जाग न्हू, गोंयकारांगे जागो तूं जाय गोंयकारांगे जागो. सगळ्या जोरी तर आमी थिंग एसेंब्लींत हाडले उंच पास काडून तुगे गांवचे मुगे गांवचे. तांकां टेररिस्ट म्हणपा आतां जायना. कितको टेररिस्ट जाले ही फकाण कोताय एमकां मरे हेंकां प्रॉब्लम जालें तें हे आज वोटरां देखून टेररिस्ट म्हणपा लागले आनी मागीर घुसपाय जाय. पासाबगर असेंब्लीत येवन पोस्टर दाखयल्ले त्याच चौगांचेर सभापतीन कारवाई करची काय करची न्हू, केली जाल्यार कितें कारवाई करची अशे साबार प्रश्न सचिवालय वाठारात घुमत आसात. मिडियान कांय सत्ताधाऱ्यांक हटकेले. आयकात सोदीन ढवळीकार आणि जोशुआ डिसोजाक. 1980 साली काही दुसरे लोक जे बाहेरचे लोक पास घेऊन आत येतात त्यावेळी पण अशा गोष्टी घडल्या. त्यांनी पण काहीतरी असं केलं होतं आणि त्यांनी मग सभापतींची आणि सभागृहाची माफी मागितली. आणि ही परंपरा 2 वेळा झालेली होती. आधी दुसऱ्या वेळी आमचे काशीनाथ जन्मेना मारहाण झाली होती. त्यांनी पण स्वतः आमदार होते दुसरे, त्यांनी पण माफी मागितली होती. इथं तर ह्या वेगळाच मुद्दा होता जसा 1980 सालचा. आणि त्या 1980 सालच्या प्रमाणे इथं पण तोच मुद्दा सभापतीनं उपस्थित केलेला आहे. सभापतीनं योग्य निर्णय दिलेला आहे असं मला वाटतं. ज्यांनी कोणी त्यांना आत घेतलं त्यांनी माफी मागावी असं मला पण वाटतं. I have never seen something like this. Either these people don't understand protocol, they don't know to respect sentiments, or they don't care about anybody. I think law should be taken very seriously. A lot of people, I've been reading the comments also. It allows people to think that you can come here and do anything. This is a very sacred place. You have to give respect. I remember as a child, it was so strict you couldn't put your leg up. You had to wear certain dress. There was no mobiles allowed. That time mobiles were not popular, but you couldn't bring mobiles. When I was in college, we had to leave everything out and come and sit over. And to come and stand like that and protest, I think it is not acceptable. I think Speaker has taken a very good decision with regards to this, and we are going to be very strict in terms of following the decorum and following the rules set by the rules of conducting business of Goa Legislative Assembly. लेजिस्लेटिव्ह विंग एकठांय आसा हय ह्या प्रश्नाक दिल्ली वेन्झीची जाप आयकात. फ्लोर मॅनेजमेंट सिस्टमॅटिकली केला अशें ताणें असेंब्ली भायर मिडियाक सांगलें. लेजिस्लेटिव्ह विंग जे आहा तें गोंयच पासत एकठांय आसलें आसतलें हेच्या मुखार सदां आसपाकूय जाय. लेजिस्लेटिव्ह विंग कित्याक इश्यू लागून काल तुमी चोयलें जाल्यार जेन्ना आमी बजेटाचेर उलयल्ले बरे भाशेन 2-3 पॉयंट हांवें मांडले, मागीर वेरिएशन मांडले, युरीन मांडले, एकल्यान आपले सिस्टमॅटिकली मांडले. इट वॉज एक्चुअली जस्ट द सेकंड डे. सो वी हॅव सिस्टमॅटिकली डन द फ्लोर मॅनेजमेंट ताकी सगळ्यांक स्पेस मेळपाक आपल्या गेलो जो पॉयंट मांडपाक ओवरलॅप जायना जावपाक. एंड डे बाय डे वी आर डुईंग दॅट ऑल्सो. आजी चोयतले तुमी. वी आर नॉट रशिंग एंड pushing each other. विजय सरदेसाई युनायटेड ऑपोजिशनान आसा. हियर इट इज लेजिस्लेटिव्ह विंग न्ही. विजय जावं, युरी जावं, विरेश जावं, हांव जावं, सगळ्यो चारी पार्टी वी आर लेजिस्लेटिव्हली ट्रायंग टू एप्लाय आवर माइंड्स टू कॉर्नर दीस गव्हर्मेंट एंड वी आर डुईंग इट न्हू. सो हितून फुटी जावपाक काय ना. इट इज फॉर द लेजिस्लेटिव्ह पर्पज. सो तुमी आतां विजया वांगडा बी आसतले. लेजिस्लेटिव्ह विंग सदां आशिल्लें, आसतलें कितें सदां आशिल्लें. OBC, SC आणि ST समाजातल्या भुरग्यांक पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन मेडिकल कॉलेज आणि डेंटल कॉलेजीत रिझर्वेशन दिवपाच्या विशयी निवेदन परतून एक फावट काँग्रेसीच्या OBC सेलान CM आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलमांक भेटयले. ओबीसी गोवा काँग्रेस सेलाच्या जाळवणदारांनी मिडियाक सांगले भाजपा सरकार बहुजन समाजातल्या भुरग्यांक मेडिकल कॉलेजीत रिझर्वेशन दिवपाचे मुडात दिसना. 4 ऑगस्ट 2025 दिसा विधानसभा सभाघरात वेगळेच रिझर्वेशनाचो प्रश्न जाग्यार घालतलो अशें CMन युरी आलेमावक उतर दिल्लें. पण अजून सरकारान हो प्रश्न जाग्यार घातलो ना. 80% लोक OBC, SC आणि ST आसूनय सरकार तांकां रिकॉग्नायज करिना हे विशींची खंतय OBC फुडाऱ्यांनी उक्तायली. 6 वर्सां जाल्यार आमकां इनजस्टीस जाता. आतां लास्ट टायम एक इश्यू जाल्लो आनी तेजेर आमी येयले की 100 पॉयंट रोस्टर रिझर्वेशन आमच्या रिजर्व कॅटेगरीक दिवचें म्हणून. आनी तेज्या खातीर आमी एक एप्लिकेशन आयज दिला, मेमोरंडम दिला, युरी आलेमाक दिला आनी चीफ मिनिस्टराकूय दिला. जाल्यार आमचें कितें म्हणणें आसलें की गोवा मेडिकल कॉलेजीन आनी डेंटल कॉलेजीन PGक आमकां एडमिशन मेळपा जाय आमच्या PGच्या रिजर्व कॅटेगरीक. जाल्यार
ऑन 4th of August ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आमचे युरी अपोजिशन लिडराक युरी आलेमाक चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिले बाय नेक्स्ट वीक आपण नोटिफिकेशन काडटा म्हणून. जाल्यार ऑगस्टासून आयज कितले दीस जाले? ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 7 महिने जाले ते तेणी काडूंक ना. जाल्यार 28 of January 26 तेणी मागीर तो इश्यू घेतलो आनी कॅबिनेटान अप्रूव केले म्हणटा. कॅबिनेटान अप्रूव केले पण नोटिफिकेशन अजून काडूंक ना. एट द सेम टायम रुल्स फॉर अमेंडमेंट ते धाडलेले आसा हेल्थ हितून डिपार्टमेंटान. हेल्था कडल्यान ते काय अजून पर्यंत अशें आयकलां की थंयच आसा, अजून पर्यंत येवंक ना. जाल्यार हांगा ते हेल्थांतल्यान येवपाक जाय आनी तेचेर परत कॅबिनेटीन डिसिजन घेवंक जाय आनी परत ते नोटिफिकेशन काडूंक जाय. म्हणजे हांगा नोटिफिकेशन 100% रोस्टर सिस्टमाचेर कॅबिनेट अप्रूव केला तेचेरूय काडूंक जाय आनी रुल्स अमेंडमेंट केला तेचेरूय काडूंक जाय. जाल्यार गव्हर्मेंट केन्ना काडटलो? आमचे हितून मागणी आसा की बिफोर PG नीट मेडिकल रजिस्ट्रेशन ड्यू फर्स्ट वीक ऑफ एप्रील 2026. आता एप्रिलान नीट एग्जामीक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जालें काय मागीर परत लिगल इश्यू जातले. कोण तरी म्हणटले, कोण तरी वचून अनरिजर्व कॅटेगरीचे आणि कोणतरी पेटिशन फायल करतले की बाबा ऑलरेडी प्रोसेस सुरू जाला म्हणून ह्या फाटी करनाका. आता लास्ट टायम जो इश्यू जाल्लो तेन्ना जर ऑगस्टान सपोज जर केल्लें काम जाल्यार आमच्या लास्ट टायम भुरग्यांक मेळटालें. 6 वर्सां आमच्या लोकांक ST, SC आणि OBCचे आणि EWC प्लस PWच्या लोकांक डिप्रायव्ह करता हे गव्हर्मेंट. आणि कित्याक लागून करता हें खबर ना. हे तेंचे नाटक करता म्हणजे कानान घालता. आयज 80% लोक OBC, ST, SC समाज आहा जाल्यार 80% लोकांक हे रिकग्नायज करना. वायटूय गोष्ट दिसता की आमचे लोक आसा थंय, OBCचे लोक आसा, STचे समाजाचे लोक आसा. आमचो शिरोडकर बाबा थंय, हळदणकर आसा आणि STचो तो आमचे स्पीकर गांवकर आसा आणि दुसरो मिनिस्टर जाला तो आसा, पयलीं स्पीकर आसलो. जाल्यार हे लोक कित्याक इश्यू घेयना असेंब्लीन? BJP सदीत म्हणटा सबका साथ आणि सबका विकास. म्हाका दिसता हे फक्त तेंचे घोशणा पुरतेच गजाली. कारण आमी पळयता की वारंवार बहुजन समाज, तितून OBC समाज, ST समाज आणि SC समाज हेजेर हो BJP सरकार वारंवार अन्याय करता. आणि तातूंतलें एक उदाहरण म्हणल्यार जशें आमचे नितीन चोपडेकर बाब जो काँग्रेसचो OBC गोवा सेलाचो चेअरमॅन आसा तांणी जे तुमकां सविस्तर म्हायती दिली की पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे ऍडमिशन मेळपाक जाय गेली कित्येक वर्सां जाली, खास करून OBC, ST आणि SC समाजातल्या भुरग्यांक म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन मेडिकल ही सिटां जी गेली कित्येक वर्सां ह्या भुरग्यांक मेळना. तेजे कारण म्हणल्यार की हो BJP सरकार सिरियस ना. BJP सरकार म्हाका दिसता हे बहुजन समाजाच्या भुरग्यांच्या फुडारा कडेन खेळटा हें सिद्ध जाता. कारण जशें नितीन बाबान तुमकां सविस्तर सांगलेलें आसा, सादी गोष्ट की जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनान क्लिनिकल आनी नॉन क्लिनिकल सीट्स आसा तातूंत क्लिनिकल सीट्सांक गेली कित्येक वर्सां जाले आमचे OBCचे वेगळे वेगळे पदाधिकारी, मागीर ते वेगळे वेगळे समाजाचे लिडर आसूं, बाकीचे इतर लिडर आसूं समाजाचे, तेवूय अथक प्रयत्न करता गेली कित्येक वर्सां जाले. आनी म्हाका दिसता कित्येक मेमोरंडमूय दिल्ले आसा. गेल्या फाटी खास करून आमी आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव हेचे मनपूर्वक धन्यवाद करता आमी आनी आभार व्यक्त करता. कारण तांणी तो असेंब्लीन विशय मांडलो आनी ताका ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 4 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा ताका ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्युरन्स दिल्ले की येता त्या दिसांनी हो प्रश्न हाजो सुटकाव जातलो आनी भुरग्यांक ह्या येणाऱ्या काळान ऍडमिशन मेळटले पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन मेडिकल कॉलेज. पूण आज जी परिस्थिती आसा की कारण हो म्हाका दिसता प्रोसेस अर्दकुटात उरला. म्हापशा वीज खात्याचो स्लॅब कोसळून कार्यालयाच्या प्रिंटराचें लुकसाण जालें. हे इमारतीची अवतिकाय जाल्या. कड्डम इमारतींतल्या ऑफिसांनीच कर्मचारी काम करतात. कोणा ऑफिसराचेर वा लोकांचेर स्लॅब कोसळिल्लो आनी जीव गेल्लो जाल्यार कोण जबाबदारी घेवपाचो? थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान फाटले 3 महिने दुसरे कडेन आलाशिरो सोदताले. 2 जागे सोदल्यात. पावसा आदी शिफ्ट करपाचे आसात. पूण तेच्या आदींच हो स्लॅब कोसळ्ळो. कोणाक कसली दुखापत जाली ना म्हूण साल्वार अधिकाऱ्यांनी सांगले. रायट, तो बिल्डिंग स्लॅब कोसळोंक ना. तो एक्चुअली तेचे फॉल्स सिलिंगाचे थोडे सिमेंट पडला. तेका ऑलरेडी लास्ट 3 months or 6 months वी आर ट्रायंग टू move out from this building. We know that condition of the building, but we are trying to find out a new space. Already we have identified 2 places. One is BSNL building and second one is municipality new building. Both places we are doing formalities. Only what happened, BSNL building they have quoted very high, 250%, and municipality building they are ready to give us, but before monsoon we will be shifting anyhow. And another third solution is we are constructing new building which is ground plus 3 building at Mapsa Housing Board. It is our own land. There
ground plus 3 big building with both offices, Division 6, Division 17, what are these our civil work plus MRT, canteen, everything will come with 140 plus car parking. That building is already started and that will take minimum 2.5 years to 3 years. Meantime, stopgap arrangement we are trying to shift in the municipality building or BSL building that we are doing. All formalities are in process. वीज खात्याची बिल्डिंग एक 40 वर्सां जाली. 35 ते 35 वर्सां जाल्या उपरांत स्टॅबिलिटी रिपोर्ट करतात आणि बिल्डिंग मोडटात. हे बिल्डिंगेचो रिपोर्ट केला पण सरकाराक कितें पडलेलेंच ना. जितेश कामतीन सरकाराचो फोग काडला. परिस्थिती अशी आसा की वता थंय सगळ्या स्लॅबांचे कुडके पडूंक लागल्या. वता थंय वयर गेले ते इंजिनियरींग सेक्शनान आज तर फॉल्स सिलींग आसा. आतां फॉल्स सिलिंगाच्या भितर कितें आसा तें कोणाच्या नदरेक येना पूण आज पडटकच कळ्ळें कारण ते वयले फूल सिमेंट जे आसा कॉन्क्रीट आसा ते कुडके ताजे जावन तुटून ते फॉल्स सिलिंगार पडले आनी फॉल्स सिलींग सकयल पडले. अशी परिस्थिती आज पळोवंक मेळटा. ती आतां जर तो पोर्शन पळयत जाल्यार सारकें कळटा की तो स्लॅब वीक जाल्लो आसा. 1986 नोव्हेंबरान ही बिल्डींग इनॉग्रेट केल्ली म्हणजे ह्या नोव्हेंबरान ताका 40 वर्सां जाता ह्या बिल्डिंगेक. सो 40 वर्सां ही बिल्डींग तशी आनी तातूंत लोक सगळे काम करतात. लोक हांगा येतात, हांगचो स्टाफ आसा प्लस इलेक्ट्रिसिटी अशें डिपार्टमेंट की लोकांक एवरी डे ताची गरज लागता. कितें ना कितें कामाक बिलां भरपाक लोक येता, कंप्लेंट करपाक येता. हे कंप्लेंट सेक्शनान जर भितर पळयत जाल्यार वचपाची माणसुकी ना. केन्ना हड्ड्यार कितें पडत तें सांगूंक जायना. अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. हरशी गव्हर्मेंट बिल्डींग्स जी आसा ते 35 वर्सां जातकच ताजी स्टॅबिलिटी रिपोर्ट काडटा आणि मागीर जर ती नॉट फॉर यूज आसा जाल्यार ते डिक्लेअर करता की ते स्टेबल ना कन्स्ट्रक्शन एंड ते डेमोलिश करूंक जाय म्हणून. आज अजून मेरेन कित्याक स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जी आसा हांवें म्हायती काडल्या ताच्या प्रमाणे सांगता की स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जो आसा तो 5-6 वर्सां पयलीं केला म्हणजे 35 वर्सां जावन PWD स्टॅबिलिटी रिपोर्ट केल्लो पूण गव्हर्मेंटाक कांयच पडिल्लें ना. हांगा कितें जालां हांगा जो मनीस पडूंक जाय तो पडना पूण हांगा स्लॅब पडटा. म्हापशा तूं वता ते बिल्डिंगेंचे मार्केटान वच थंय स्लॅब पडटा म्हणजे ते कोसळटा सगळें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वच थंय कोसळटा. बाकीचे खंयच्याय बिल्डिंगेन कारण जे डेव्हलपमेंट म्हापशान जाल्लें ते हाजे वयल्यान कळटा की 40 वर्सां पयलीं डेव्हलपमेंट जालां म्हापशान. ह्या 40 वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना कित्याक 30 वर्सां उपरांत म्हापशान डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आशिल्ली आफ्टर 1 जनरेशन पूण अजून मेरेन तें जाल्लें दिसना. आनी हांगचो आमदार जो आसा जोशुआ डिसोजा तो हरशीं हांगा लागीं रावता. येतना वतना हांगच्यानूच वता. एकदां तरी मातसो भितर येवन नजर मारूंक जाय आशिल्ली ताणें. आज 5-6 वर्सां पयलीं खंय सांगिल्लें गोवोरमेंटान आनी सुद्दां ऑफिसरांनी की बिल्डिंगेची हालत बरी ना तेन्ना स्टॅबिलिटी काडून सगळें आनी PWDन सर्टिफिकेट सुद्दां तांकां दिल्या की बिल्डींग स्टेबल ना म्हणून. सो आतां खंय तरी तांकां खंय म्युनिसिपालिटीन ती एक बिल्डींग आसा ते भाड्यान कितें ऑफीस दिलां पूण अशी हांची परिस्थिती. आतां भाड्यान तांकां थोडे दीस रावचें पडटा. मागीर ती केन्ना कित्याक हांगा डेव्हलपमेंट नवें सुद्दां आसत जाल्यार ते 10 वर्सां कंप्लीट जायचें म्हाका दिसना. आमी सकयल्लो धुळेरांतलो पळय रोड त्या रोडाची हालत पळय तेंच हांव थंय पळयतालो की तो रोड अर्दो इनॉग्रेशन गेला. इनकम्प्लीट वर्काचें इनॉग्रेशन. आज ताज्या खातीर ते एक्सिडेंट जातात. तेन्ना एक कावन्सिलर बाब शशांक हाणें तेन्ना आवाज उठयलो म्हणून अर्दो रोड चालू केला. स्कीन डिसीज म्हटल्यार कातीचो रोग वा दुयेंस जाल्यार स्कीन स्पेशलिस्टा कडेन वचून ट्रिटमेंट घेयात. तेंच्या आदी ह्या दोतोराची डिग्री तपासून पळयात असो उलो IADVL म्हटल्यार इंडियन असोसिएशन ऑफ डर्मॅटॉलॉजिस्ट, विनोलॉजिस्ट आनी लेप्रोलॉजिस्टच्या ह्या विभागान मारला. कांय लोक कातीच्या दुयेंसांचेर घरच्यांचे आयकून वा आपले आपूण जावन कॅमिस्टा कडेन वचून वखदां घेतात वा फिजिशियन डेंटिस्टा कडेन वचून ट्रिटमेंट घेतात. हालींच कानपुरात 2 इंजिनियरांक मरण येयलें. स्कीन स्पेशलिस्टा बदला डेंटिस्टा कडेन वचून तेंच्यांनी हेअर ट्रान्सप्लांट सर्जरी करून घेतलेली. अश्यो घडणुको घडच्यो न्हू म्हूण सरकारान योग्य ती जागृताय करची अशें स्कीन स्पेशलिस्टांनी मागलां. चुकीचे दोतोर वा चुकीचो सल्लो म्हारग पडूं येता हे कडेनय स्कीन स्पेशलिस्टांनी बोट दाखयला. आयकात दोतोर दिक्षा फट्टेक. जेन्ना आमचो BP वाडटा किंवा शुगर वाडटा आमी सगळ्यान पयलीं वचून स्पेशलिस्टाचो ट्रिटमेंट घेता आनी ताजी वखदां घेता ना की खंयच्या काकान मामान सांगली टॅबलेट्स ट्राय करता. पण केन्ना कातीच्या दुयेंस जाल्यार सगळ्यान पयलीं आमी फार्मासिस्टाक वचून मेळटा नाल्यार खंयच्या इन्फ्लुएन्सराची वखदां लायता. तर हो रिस्क आमी कातीच्याच बाबतींत कित्याक घेता. कातीचें कितेंय दुयेंस जाल्यार तुमी स्कीन स्पेशलिस्टाक वचून मेळचें.
स्किन स्पेशलिस्ट हो असो दोतोर जेणे पहिली 5 वर्सां MBBSचे शिक्षण घेवन ताज्या फुडें MD इन डर्मेटोलॉजी किंवा डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी अशें शिक्षण घेतलेलें आसता. हातूंत तांकां कातीचे फुल इन डिटेल ट्रीटमेंट आनी कात कशी आसता हें शिकयलें वयता, जे 2-3 म्हयन्याच्या कोर्सान शिकप अशक्य आसा. हें सगळें सांगपाक कारण अशें की आतां कित्येक अशी क्लिनिक्स ओपन जाल्लीं आसा जातून स्किन स्पेशलिस्ट सोडून बाकी सगळे जाण ट्रीटमेंट करता आनी ॲज अ रिझल्ट ऑफ दॅट कॉम्प्लिकेशन्स वाडटा. एक एक्झाम्पल म्हणल्यार हालींच जाल्या ती कानपुरान केसीस. 2 इंजिनियरांची डेथ जाल्या जेंच्यांनी एका डेंटिस्टा कडल्यान हेअर ट्रान्सप्लांट करून घेतलेले आसा. सो ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन असोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी अँड लेप्रोलॉजी हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की जेन्ना केन्ना तुमी स्किन स्पेशलिस्टा कडेन वता तांची डिग्री अवश्य चेक करची. ताचेर MBBS, MD डर्मेटोलॉजी किंवा DDVL किंवा डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी अशें बरयल्लें आसपाक जाय. फोंडेच्या लोकांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सुविधा मेळच्यो हे दिकेन सरकाराचे प्रयत्न चल्ल्यात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. फोंड्या नव्या प्रादेशीक कृषी कार्यालयाचे उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले. ह्या वेळार CM उलयतालो. फोंडेच्या नव्या प्रादेशीक कृषी कचेरीच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे, नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकार, राजीव गांधी कला मंदिराचो अध्यक्ष रितेश नायक, संचालक संदीप फळदेसाय आणि हेर अधिकारी हजर असले. लॉंग पेंडिंग ड्यू आशिल्ले की बऱ्या जागेर सिव्हिल सप्लायचे ऑफिस हाडचे. सो आमच्या जुन्या मार्केटांतली 3 शॉप्स आमी सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान तांच्या कडल्यान रेंटल बेसिसाचेर घेतल्या आणि आज आमी त्या हेचें इनॉग्रेशन केलें. म्हज्या बरोबर आमचो आमदार गोविंद गावडे, सेक्रेटरी गडकर, विरेंद्र ढवळीकर आणि बाकीचे सगळे सरपंच, डायरेक्टर सगळे जण हांगासर आसा. फोंड्या तालुक्यांतल्या लोकांक बऱ्यो सुविधा मेळच्यो आनी हांगासरल्यान आमच्या स्टाफाकूय बरें ऑफिस मेळचें ह्या हेतूंतल्यान आयज ह्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जाता. हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हजो प्रयत्न आसा की ह्या बिल्डिंगेंत उरलेली गव्हर्मेंटाची ऑफिसां येवची, जेणे करून ती बिल्डींग बंद उरची न्ही. पूण बिल्डिंगेचो रूफूय बी बदलता, कारण बारीकसो लिकेज आसा. आनी त्याच बरोबर आनीकूय उरलेली ऑफिसीस जी आहा पळय ह्या बिल्डिंगेत सुरू करता, ताची लिफ्ट ही जाता तितके बेगीन सुरू करता. हांगा थंय गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाची रेंटल प्रिमायसिसान आसा, कंजेस्टेड प्रिमायसिसान आसा. ताका बऱ्या जाग्यार हाडून ऑफिस प्रिमायसीस दिवप हो म्हाजो हेतू आसा. ह्या निमित्तान आज आमी 2 गजाली, एक रुरल एग्रीकल्चर ऑफिस केलें, दुसरें आमी सिव्हिल सप्लायचें ऑफिस केलें. आणि तिसरो कार्यक्रम जो आसा तो फेअर प्रायस शॉप्स एका मुख्यमंत्री FPS योजना जो प्रायम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना हाजोय आमी शुभारंभ करता. त्या कार्यक्रमाक सगळ्या जाणांनी प्रेजेंट करता. देव बरें. जामावले पारंपारीक गुलाल उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. हजारांनी भक्तांनी गुलाल उत्सवात वांटो घेतलो. रामनाथ दामोदर देवाक समर्पित केल्ल्या रंगीत उत्सवात वांटो घेवपाक गोंयभरच्यान भक्त भाविकांचो लोट येयल्लो. या वर्सा गुलाल उत्सवाक भाविकांची गर्दी वाढली. पार्किंगेची गैरसोय जावची न्हू म्हणून जतनाय घेतलेली. लोकांनी हेर विधी बरोबर महाप्रसादाचो लाव घेतला. महोत्सवाच्या जाळवणदारांनी हे विशीं अधिक माहिती दिली. ऐकात. सकाळपासून भाविक येत आसात. ह्या फावट ट्रॅफिकाचो अरेंजमेंट केल्लो आमी पार्किंगाचो, तो सक्सेसफूल जाला. लोकांक पार्किंग मेळटा. गाडयांचो मुवमेंट सुरळीत आसा. लोक भेटेक येतात. तेही एक 5 मिनटां भितर भेट घेवन 5 ते 10 मिनटां भितर लोक भेट घेवन भायर सरतात. जेवणाची हांगा लायन सारकी सिस्टमॅटीक चालू आसा. लोक पिंक म्हणजे सध्या तरी कावंटराचेर सगळ्या पिंक कलरच वापरप चालू आसा. म्हणजे आमी काल वायट दिल्लो, पयर वायट दिल्लो, ताजो इफेक्ट जाला. सद्या पर्यंत अजून पर्यंत गुलाल बरो चलता. लोक कोण येतात आनी गुलाल बरे भशेन एन्जॉय करचो. सिस्टमॅटीक आसा ते म्हणजे सिस्टम चालू आसा. पुलिसांनी ह्या फावट बरो नेट दिला आनी सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा. तांचो आतां अंदू आमी हरशीं एक्चुली आमी 3:15 गुलाल स्टार्ट जातालो. 4:15 म्हणसर पालखी थंयच्यान हालयताले रामनाथा देवळा कडल्यान. अंदू ती 5 पर्यंत आसतली. म्हणजे सगळ्यांक थंय भेट घेवपाक मेळटली. ताजे नंतर पालखी भितर येतली. भितर येवन जातकीर मागीर पालखी एकदम आरती बिरती जाल्यो की देवा न्हेसून परत न्हेसयतात. म्हणजे आयची आरती आतां पालखी भितर येतकीर जातली सांजची 5-5:30. ताजे नंतर मागीर लोकांक भेट स्टार्ट जातली. ती भेट लोक आले भेट ऑफिसर म्हणजे पूण 11 सुमार जाल्ली. पूण एक 11:30 पर्यंत भेट चालू आसतली. म्हणजे लास्ट कोण लोक येयसर भेट चालू आसता. ताजे नंतर तांगेलो नवरदेव म्हणून एक कार्यक्रम आसता तो जाता. आनी ताजे नंतर मागीर आरती जावन प्रसाद वांटून आयचो गुलालाचो सुवाळो सोंपता.
गुलाल बड्या उमेदीन पार पडला आणि भोवसंख्य अशे लोक म्हणजे आमकां दिसतालें की शाळेच्या कारणाक लागून लोक कमी जातले किंवा एक्झामी आसा हेका लागून काळ कमी जातले तशें कांय ना. पूण दामबाबाचेर विश्वास दवरून प्रत्येक जाण आपल्याक जाता तशें येवन हांगा गुलाल खेळ्ळा आणि आपली जे मागणें आसा ते गुलाल रुपींतल्यान दामबाबा कडेन मागला आणि दामबाबान तसोच तेंचेर आशिर्वाद दिल्लो आसा. ज्या ज्या लोकांची मनाची जी कामना आसा त्यो सगळ्यो दामबाब आयज पूर्ण करतलो आणि गुलालान न्हांवून परत आपल्याला देवळान वतलो आणि ह्या सगळ्यां भितर आपलो आनंद जो आसा तो प्रत्येक जाण हांगा गुलालाच्या रुपान आमी उधळयतात आणि अशा पद्दतीन हो गुलाल आमचो जाता. आणि ह्या गुलालाक हांव सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक, दक्षिण गोंयच्या लोकांक, कुशावतीच्या लोकांक, उत्तरेच्या लोकांक सगळ्यांक मना काळजांतल्यान गुलालाची परबी दिता आणि अशे व्हडा उमेदीन आमी हो गुलाल मुखारय खेळयतले अशी आशा बाळगेता आणि आमच्या माटो त्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां ह्या गुलालाच्यो शुभेच्छा दिता. शिगमो जो आसा तो मडगांवां केडी त्या निवासस्थानी दुबारा नाल्ल दवरतात आनी बिरेस्तारा घेवन तो हांगा धामावले येता. थंयच्यान ती शिगम्याची सुरवात जाता आणि फाल्यां घोळपेट जातकीर ती शिगम्याची सांगता जाता. म्हळ्यार बिरेस्तार बुधवाराक सांजचे सगळे सोंपता. मुख्य म्हणजे हो शिगमो आमचे खास करून मडगांवकार वास्कोकाराचो शिगमो. पूण बरें दिसता की सगळे गोंयची जनता जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हांगा पार्टिसिपेट जाता आनी मोठ्या दबाज्यान हो शिगमो मनयता. आतां दामबाबाचेर सगळ्यांचो विश्वास आनी दामबाब तो वेवस्थीत आपल्यालो शिगमो बरे भशेन करून घेता. वास्कोच्या माउंट लिटेराजी स्कुलात BPCC क्रिकेट अकादमीचे उक्तावण जालें. राज्यांतले युवा क्रीडा प्रतिभेक योग्य माची मेळोवन दिवप तशेंच वेवसायीक क्रिकेट प्रशिक्षणाक उर्बा दिवप BPCC क्रिकेट अकादमीची मोख आसा अशें मुखेल उलोवप्यांनी सांगलें. उक्तावण सोहळ्याक गोंय विद्यापीठाचो शारिरीक शिक्षक आणि खेळां विभागाचो सहाय्यक संचालक बालचंद्र जदार, माउंट लिटेरा झी स्कुलाची प्राचार्य लविना राजपूत हजर आसली. जतीन परांजपे आणि मुखेल प्रशिक्षक अंबे पर्वतकारान संवाद सत्रां घेतली. ह्या संवाद सत्रांतल्यान तेंच्यांनी क्रिकेट प्रशिक्षण आणि प्लेयरांच्या सर्वांगीण विकासाचेर मोलादीक मार्गदर्शन केलें. हम यहाँ वासु परांज पे क्रिकेट सेंटर शुरू करने जा रहे हैं और ये होगा हमारा सेकंड सेंटर गोवा का. और हमें बहुत एक डीप पैशन है कि गोवा में अच्छी क्रिकेट एकेडमी लाई जाए. यहाँ अंबे पर्वतकर कोच है. अंबे पर्वतकर, मैं हूँ जतिन परांज पे. हम दोनों यहाँ कोचिंग करेंगे, मेंटरशिप करेंगे और बच्चों को अच्छी एक क्रिकेट की फैसिलिटी नॉट ओनली हियर बट मैचेस के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए हम यहाँ अच्छी एक एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं. सो आई एम वेरी होपफुल कि यहाँ बहुत अच्छी टैलेंट मिलेगी हमें और गोवा के यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको बहुत ही फ़ायदा होगा. आज हमने दो क्रिकेट पिच का इनॉग्रेशन किया है स्कूल में, जो आज से हम बच्चों को डेडिकेट कर रहे हैं. और मिस्टर जतिन परांज पे जो हैं वो मेंटर रहेंगे इसके, और मिस्टर अंबे पर्वतकर जो हैं वो हमारे हेड कोच रहेंगे. और मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, बिकॉज गोवा में दूर दूर तक तो नहीं था, बच्चे नहीं जो सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पा रहे थे. और स्कूल जो है ना वो एक सेफर प्लेस रहता है फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर द पेरेंट्स. उनको अपने स्कूल के बारे में पता होता है. अकेडमी में भेजते हुए कई बार थोड़ा हेजिटेशन होता है बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बट अब स्कूल में है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. एंड इसके अलावा स्कूल में और सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं. हमारे पास 4 कोचेज़ हैं स्पोर्ट्स के. देन वी हैव द स्पोर्ट्स टीचर्स ऑल्सो. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट उनका जो है वो गेम्स के थ्रू होता है. सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा आज की डेट में. तो इसलिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि बच्चों को हर तरह का एक्सपोजर दिया जाए. एंड उसका पहला इनिशिएटिव जो है वो हमारा इस क्रिकेट पिच से शुरू होता है. हसापूर पेडणेच्या सातेरी कला मंदिरान कोरगांवां साखळेश्वराच्या वर्सुकी वर्धापन दिन सोहळ्यात इथे ओशाळा मृत्यू हे प्राचार्य डॉक्टर वसंत कानेटकराचे आक्रमक शंभू नाट्य सादर केले. राणा ह्या घोड्यार बसोवन संभाजी राजान एंट्री घेवन कांय संवाद सादर केल्ल्यान लोकांक वास्तववादी नाट्याचो अनुभव मेळ्ळो. हसापूर पेडणेच्या सातेरी कलामंदिराची इथे ओशाळा मृत्यू ही एक महत्वाकांक्षी कलाकृती. हे संस्थेन गोंय सरकाराचे विविध सर्तींनी वांटो घेत पयलें, दुसरें, तिसरें ते भायर वैयक्तीक अशी 6 बार इनामां जोडल्यात. जितले उत्कटतायेन 1 टुका 4 वा श्रीमंत दामोदर पंत सादर करता तितलेच ताकदीन हँड्सअप वा इथे ओशाळा मृत्यू सारकिल्ले नाटक व नाट्य पंगड वेगळे धाटणीची नाटकां सादर करता.
कोरगावच्या भाईडवाड्यार देव साळेश्वराचे माचयेर प्राध्यापक वसंत कानेटकराचे इथे ओशाळाला मृत्यू हे आक्रमक शंभू नाट्य प्रभावी रितीन सादर केले. सुरवेक आणि निमाणेकडे संभाजी महाराजांची भूमिका करपी गोविंद नायकान आपल्या राणा ह्या घोड्यावयल्यान लोकांमदल्यान एंट्री घेतली. तो देखाव तर आंगार कांटो हाडपी. घेऊया ह्या नाटकाचो अनुभव. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र मराठा साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर मराठा साम्राज्य यशस्वीपणे 9 वर्षे ज्यांनी सांभाळले. वयाच्या 14व्या वर्षी बुधभूषण काव्य ग्रंथाचे निर्माण करते. आपल्या कार्यकाळात 120 युद्धे लढणारे आणि एकही लढाईत अपयश नाही असा पराक्रम करणारे छत्रपती संभाजी महाराज हे एकमेव योद्धा. अफाट मोगली सैन्याशी धैर्याने आणि असामान्य शौर्याने लढा देणारे छत्रपती संभाजी महाराज. शहीर हा महाराष्ट्राचा प्राण, शहीर हा महाराष्ट्राचा प्राण, शंभूराजांचा गातो गुणगान चिरहाची जी 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 जी, शंभूराजांचा गातो गुणगान चिरहाची जी 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 जी. दादा, आधी सांगा, घरची सगळी मंडळी कुशल? कुशल. बहिणीची तब्येत उत्तम. बाळ बाळंटी अगदी सुखरूप. आमच्या येण्याचा मतलब भाषाचा अवतरण. हा ते तर झालंच, पण नाही बरोबर हे लताई साहेबांनी. दादा, आमच्या बहिणींसाठी आणि चिमुकल्या सरदार शिरक्यांसाठी आम्ही कोठून केवढा बाळंत विडा पैदा केला आहे हे आपण बघाल तर. अगं थांबा ताई साहेब, तो बाळंत विडा आम्ही इथं नाही पाळणार. बाळंत विडा घेऊ महाराजांच्या संगी आपण यावेळी तरी शिरकाणात पायधूळ झाडायलाच हवी. या घडीला जी स्वारींच्या संगी आम्ही शिरकाणात येऊ म्हणता. अशा कोणत्या महान मस्तकाचे गुंतलेत आमच्या राजकारण धुरंधर छत्रपती. आम्ही तर असंही ऐकतो की महाराज. पंत जी राणी साहेब, उद्या पहाटेच निघायचं म्हणजे आत्तापासून तयारी करायला हवी. हुशारी नस. दुश्मन कोणत्या विषानं केव्हा कशी कोठून धाड घालेल याचा नेम उरला नाही आजकाल. आपण निश्चिंत असावं राणी साहेब. बळाबळ न कांटा भलत्या दाखल आम्ही कधी उडी घेतली आहे का राणी साहेब? तसं नव्हे प्रल्हाद पंत, तसं नव्हे. पण आपला एक मोहरा अकारण इरेला घडलाय का इमानाचा चुकाळ उरला नाही राज्यात. राणी साहेब येतो. मोगल छावणी, त्या छावणीतील हा बादशाही डेरा. अल्लाहू अकबर आणि हाच तो क्रूर कर्मा भारतवर्षावर हुकूमत गाजवणाऱ्या मोगलशाहीचा अखेरचा मोठा आधारस्तंभ. बादशाह शहाजहानच्या 4 मुलांपैकी तिघांचा बळी घेऊन सत्तेवर येणारा कपटी कावेबाज. आपल्या वडिलांनाही आग्र्याच्या किल्ल्यात नजर कैदेत ठेवणारा धर्मी. कारस्थान हाच मंत्र जपणारा. मराठेशाही नेस्तनाबूत करण्याच्या वल्गना करून दक्षिणेत उतरलेला अत्यंत क्रूर बादशाह सुलतान औरंगजेब. यापुढे आपला घातकी रिवाज आम्हाला रूढ करायचा नाही. प्रत्येक वेळी आमचा शब्द तुम्ही मगरूने ठोकरला तरी देखील तुमच्या उद्दाम जमानीचा आम्ही कधी राग धरला नाही. राजनिष्ठेचा फेर विचार करावा लागेल अशी भाषा तुम्ही काढली तेव्हा सामोपचार संपला आणि 2 दिवसाचा मुघल त्याचा भरोसा तुम्हाला जास्त वाटत असेल तर खुशाल करण्याची प्रमाणे तुम्ही देखील मोगलांच्या गोटात सामील होऊ शकता. आम्हाला तुमची तमा नाही आणि तुमचा हिसाब तो काय मोगलांचं समस्त शिरक्यांना धरवण्याची हिंमत या आमच्या मंगळात आहे.
छत्रपती आम्हा सेवकांच्या खांद्यावर उभे आहेत हे विसरू नये. चुकता छत्रपती स्वतःच्या पायावर उभे होते आणि आजही उभे आहेत. स्वतः हातातल्या दिव्याची ज्योत मात्र फडफडते. नुसतीच शायरी असती तर आम्ही देखील तुम्हाला खुल्या दिलानं दाद दिली असती. तुमच्या शब्दात आम्हाला वेगळीच खोट जाणवते. मतलब बोला. महाराज, मतलब इतकाच की दहलीचे मनसुबे दूर असले तर तू तर रायगडच्या परिसरात काय शिजतं याची चिंता महाराज. वक्रस्ती अलंकार आम्हाला फक्त काव्यातच प्यारे आहेत. व्यवहारात चाहतो आणि सरळ सीधी बात मतलब साफ साफ बोला. महाराज, खलिता शहजादा अकबरला आलेला हा गुप्त खलिता. दुर्गादासजींनी आपल्या पायाशी रुजू करण्याची विनंती केली. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.